గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ద లీడర్స్. వెల్కమ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు మనం మిల్క్ టిజిల్ ప్రొడక్ట్ గురించి తెలుసుకోబోతా ఉన్నామండి. సో కంపెనీ అఫీషియల్గా ఇచ్చినటువంటి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. కంపెనీ అఫీషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంది, మీరు చూడొచ్చు. ఇది హిందీలో ఉంది. మన కేశవ్ కుమార్ గారు దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి తెలుగులో మనకి ఒక్కొక్క పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఎస్ సార్. हेलो एंड नमस्ते। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में। हमारी आज की प्रेजेंटेशन है एटमी के मिल्क थिसल। एटमी का मिल्क थिसल एक न्यूट्रोसिटिकल सप्लीमेंट है जो आपके लिवर को हेल्दी रहने में सपोर्ट करता है। लिवर हमारे शरीर का एक बहुत ही मुख्य अंग है और इससे होने वाली या फिर कहें इसमें होने वाली डिजीजेस भी यानी कि लिवर डिजीज भी उतनी ही कॉमन है। अगर हम आंकड़ों पे नजर डालें तो पूरे विश्व में यानी दुनिया भर में लिवर से होने वाली मौतें अगर देखी तो हर 5 में से एक भारतीय है, जो कि एक ఎస్ సార్. ఈ సార్ లివర్ డిసీజెస్ దీనిలో ఏంటంటే గ్లోబల్గా అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే ప్రతి 5గురిలో ఒకరికి లివర్ యొక్క సమస్య ఉందండి. మన ఇండియాలో చూసుకుంటే ప్రతి 5గురిలో ఒక ఇద్దరు ఈ ప్రాబ్లంతో సఫర్ అవుతున్నారు సార్. సో దానికి రిలేటెడ్గా మన దగ్గర మిల్క్ టిజిల్ అనేటువంటి ప్రోడక్ట్ ఉందండి. अगर देखी तो हर 5 में से एक भारतीय है, जो कि एक बहुत ही बड़ा रेशियो है। और अगर हम इंडिया के आंकड़ों पे नजर डालें तो हर 5 में से 2 भारतीय किसी ना किसी लिवर या उससे रिलेटेड डिजीज से ग्रसित हैं, यानी कि कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम है। यानी कि टोटल 40% इंडियंस लिवर या उससे रिलेटेड इश्यूज है उनको, जो कि एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। बट चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़े। अगर సో దీని కారణంగా గ్లోబల్గా చూసుకుంటే ప్రతి 5గురిలో ఒకరు, అంటే చనిపోయినటువంటి ప్రతి 5గురిలో ఒకరు చూసుకుంటే లివర్ ప్రాబ్లం తోటి చనిపోతా ఉన్నారు. సో ఒక మేజర్ ఇష్యూ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు. बट चलिए हम इसी के साथ आगे बढ़े। अगर तो देखते हैं लिवर क्या है पहले, और लिवर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। वेल, लिवर हमारे पूरे शरीर का सबसे अंदरूनी बड़ा मुख्य अंग है, जो हमारे शरीर में हमें जिंदा रखने के लिए बहुत ही प्रमुख मेटाबॉलिक फंक्शंस करता है। यानी कि उसका जो रोल है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लिवर नहीं हो तो हम अच्छे से जी नहीं पाएंगे। इसीलिए ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा लिवर हेल्दी रहे। वेल, लिवर की एक खासियत ఎస్ సార్. లివర్ అనేది మన బాడీలో లార్జెస్ట్ ఆర్గాన్ సార్. దీని ఇది ఏంటంటే మన శరీరంలో చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తుంది. మెయిన్ గా ఇది సుమారుగా 1.2 to 1.5 kg వెయిట్ ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ ద బాడీస్. అంటే మనిషి యొక్క వెయిట్, హైట్, వెయిట్ దీని మీద బేస్ చూసుకొని 1.2 to 1.5 kgs. ఇది బాడీలో కంప్లీట్ టోటల్ గా ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది. అందులో డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ని కూడా ఇది కంట్రోల్ చేస్తుంది సార్. ఇది మన బాడీకి వచ్చిన ఫుడ్ కానీ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి కావాల్సిన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కి కావాల్సిన అమినో యాసిడ్స్ కానీ ఇంకా కావాల్సిన అది డైజెస్టివ్ కి కావాల్సిన యాసిడ్స్ అన్నిటిని రిలీజ్ చేస్తుంది సార్. ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్గాన్. ఇక ఇప్పుడు ఈ ఆర్గాన్ గురించి పట్టించుకోవాలన్న ఎస్ సార్. है वो ये है कि वो खुद को रीजनरेट कर सकता है। यानी कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हुई तो ये खुद को अपने आप ठीक कर सकता है, पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो नहीं कर सकता, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ठीक कर सकता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हम हमारे लिवर को ज्यादा खराब होने से पहले ही हेल्दी रख सकें, उसे हेल्दी बना सकें। वेल,
हम लिवर की इतनी बात कर ही रहे हैं तो देखते हैं कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। लिवर जो है हमारे बॉडी में जो भी हम खाते पीते हैं वो पचाने के बाद सबसे पहले लिवर में जाता है, यानी कि हमने जो भी खाया पिया है वो हमारे पेट में जाके पचता है और न्यूट्रिएंट्स बनाता है। वो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर की सभी अंगों में जाने से पहले लिवर में जाते हैं और लिवर उन सभी न्यूट्रिएंट को इस फॉर्म में चेंज करता है, यानी कि मेटाबोलाइज करता है, ताकि हमारा शरीर उसे अच्छे से यूज कर सके। यानी कि लिवर का सबसे पहला फंक्शन है मेटाबॉलिक। మెటబాలిక్ లివర్ యొక్క డ్యామేజ్ అయినా కూడా అది కొంత భాగం అయితే పర్వాలేదండి, అది రీగ్రో అయ్యే అవకాశం ఉంది. చిన్న పార్ట్ అంటే కొంత లెస్ పర్సంటేజ్ అయితే కట్ చేసేసినా కూడా తీసేసినా రీగ్రోత్ అవుతుందండి ఈ ఒక్కదానికి. అందులో ఇది మన బాడీలో వచ్చేసి ఏంటంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కానీ అన్నిటికీ మెటబాలిక్ సిస్టమ్ని, న్యూట్రియంట్స్ ని వీటిని అబ్జర్వ్ చేసుకోవటం వీటన్నిటికీ చాలా ఉపయోగపడుతుందండి टोटल का। अच्छा फंक्शन प्लस उसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो है सिंथेसिस करना। आप सभी जानते हैं हमारे शरीर में न्यूट्रिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होके बहुत ही तरह के अंगों में यूज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो एक पार्ट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत ही तरह की मसल्स बनाने में हेल्प करता है, राइट? जो हमारी मांसपेशियां हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। और लिवर जो है हमारे शरीर में प्रोटीन, हॉर्मोन्स और एंजाइम्स जैसी चीजों को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। आप जानते ही हैं कि हॉर्मोन्स और एंजाइम्स भी हमारे लिए कितने जरूरी है, क्योंकि वो हमें जिंदा रहने में जो प्रोसेसेस हमारी बॉडी में होते हैं उन सब का एक मुख्य जरिया है ताकि वो सही से हो सके। ये था हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट लिवर का फंक्शन, जो था सिंथेसिस करना। इसी के साथ हम बढ़ते हैं तीसरे इम्पोर्टेंट फंक्शन पे। సింథసిస్ అనేసి అంటే ఈ మన బాడీలో మన బాడీకి అవసరమైన హార్మోన్స్, ఎంజైమ్స్ వీటిని బ్యాలెన్స్ చేసేందుకు అని సింథటిక్ సింథటైజ్ చేయటం ప్రోటీన్స్, ప్రోటీన్స్, హార్మోన్స్ అండ్ ఎంజైమ్స్ ఇది సింథసైజ్ అంటే కావాల్సిన విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుందండి. బాడీకి ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది సరే। जो है सिक्रेटरी फंक्शन। सिक्रेटरी फंक्शन का मतलब ये है कि हम जो खाते पीते हैं वो खाना हमारे पेट में पचता है, राइट? वही खाने पीने में एक चीज होती है वो है फैट, और फैट को जो पचाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है एक तरह का पदार्थ जो कि बाइल कहलाता है, और हमारा लिवर बाइल को सिक्रीट करने में हेल्प करता है। तो ये था इसका तीसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन, यानी कि बाइल सिक्रीशन, जो हमारे शरीर में फैट को पचाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन जो है సెక్రటరీ అనేసి అంటే ఇది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో బైల్ జ్యూసెస్ అంటే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కావాల్సిన యాసిడ్స్ ని ఇది డెవలప్ చేస్తుందండి. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ రోలే మనకి. అమినో యాసిడ్స్ అంటే నిజర్లీ బాడీకి కావాల్సిన 21 ఉంటాయండి, అన్ని కూడా బాడీలోనే తయారవుతాయి. ఈ బయట నుంచి తీసుకోవటం సార్ చెప్పండి. అదే సార్, అమినో యాసిడ్స్ అంటే ఇది డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అది సార్ మెయిన్ గా ఒక పాయింట్ तीसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन, यानी कि बाइल सिक्रीशन, जो हमारे शरीर में हमारे होते हैं, और ये बाय प्रोडक्ट प्रोसेसेस होते हैं जिसमें साइड में हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसमें साइड में बाय प्रोडक्ट बनते हैं, और ये बाय प्रोडक्ट टॉक्सिन्स भी होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, और इन टॉक्सिन्स को हमारे शरीर से निकालना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसे में
लिवर बहुत ही एक तरह का इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, यानी कि उन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करना या फिर उसको नष्ट करना। तो लिवर का नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि टॉक्सिक जो भी पदार्थ बन रहे हैं उसको नष्ट करना। साथ ही साथ आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है कि हम सब किसी ना किसी समय पे दवाइयाँ तो खाते ही हैं, ये मेडिकेशंस जो होती हैं, ये मेडिसिन्स भी हमारे शरीर में जाके कई बार साइड यानी कि बाई प्रोडक्ट बनाती है टॉक्सिन्स। इन टॉक्सिन्स को भी शरीर से निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे में लिवर इन टॉक्सिन्स को भी डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट फंक्शन जो है लिवर का, డీటాక్సిఫికేషన్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్ రోల్ సార్ ఇది ఇందులో ప్లే చేస్తుంది. ఇందులో మనం తీసుకునే కొన్నిసార్లు మనం వాడుతున్న మెడిసిన్ కానీ ఇవన్నీ ఇక్కడ బాడీలో పేరుకుపోయి అది వేరే అంటే వేరే ప్రమాదకరంగా అంటే తయారవుతాయి. వీటిని ఏదైతే బాడీలో ఒకదానికని పంపించి తీసుకున్నది బాడీలో డిపాజిట్ అయిపోయి దాన్ని డ్యామేజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే దీన్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి కానీ మెటబాలిజం సిస్టమ్ అబ్జర్వ్ క్లియర్ చేయడానికి కానీ ఇది ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది. డీటాక్సిఫికేషన్ లో మన బాడీలో ఎటువంటి అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ వచ్చినా కూడా అది ఉండనియదు సార్. దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది సార్. స్టోరేజ్ వచ్చేసి वो है स्टोरेज। ग्लाइकोजन। वेल, हम सब जो खाना खाते हैं वो क्यों खाते हैं? ताकि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल सके, एनर्जी मिल सके। बट ऐसा समय भी होता है जब हम खाना नहीं खा रहे होते पर हमारे शरीर को इन पदार्थों की न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे ही कुछ तरह के पदार्थ हैं, यानी कि एग्जाम्पल दूं तो आयरन, वाइटामिन्स, ग्लाइकोजन, ये सारी चीजें हमारा लिवर स्टोर करने में हेल्प करता है ताकि जब हमारे शरीर को जरूरत हो तो ये उसे पहुंचा सके। तो ये नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रोल जो लिवर का है वो है स्टोरेज। तो ये जो मैंने अभी आपको बताई ये ఎస్ సార్, కేశవ్ సార్. స్లైడ్ చూపించండి ఒక్కసారి బ్యాక్. అంటే ఇది బాడీకి అవసరమైన గ్లూకోజన్, ఐరన్, విటమిన్స్ ని స్టోరేజ్ చేసుకుంటుందంటే జనరల్ గా యాక్చువల్లీ లివర్ ఫంక్షన్స్ లో ఏంటంటే చాలా అద్భుతమైన రోల్ ప్లే చేస్తుందండి. మనము తినే ఆహారంలో ఒక ముందుగా అది మనం ఏది తింటున్నామో దానికి కావాల్సిన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ కి కావాల్సిన యాసిడ్స్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది. అందులో భాగంగా ఏంటంటే మనం ఏ ఆయిల్స్ వాడితే కొలెస్ట్రాల్, మా ఆయిల్లో కొలెస్ట్రాల్ లేదంటారు జనరల్ గా. అలా కాదండి, మనం తీసుకునే ఆయిల్లో ఏంటంటే దాన్ని డైజెస్ట్ చేసేందుకు ఇది ప్రొడ్యూస్ చేసే యాసిడ్స్ వలన లోపల బాడీలో తయారవుతుంది కొలెస్ట్రాల్ అనేది. కొలెస్ట్రాల్ ప్రతి ఆయిల్లో ప్రత్యేకంగా ఏమి ఉండదు. జనరల్ గా వాటిని బాయిల్ చేసి డబుల్ బాయిలింగ్ ఆయిల్, అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ లో వాళ్ళంతా యూజ్డ్ ఆయిల్ వాడతారు కాబట్టి దాన్ని డైజెస్ట్ చేసే ప్రక్రియలో అది రిలీజ్ చేసే యాసిడ్స్ వల్ల బాడీలో కొలెస్ట్రాల్ రేట్ అనేది పెరుగుతుందండి జనరల్ గా. ఇది టోటల్ గా బాడీని కంప్లీట్ ఆర్గాన్ కంట్రోల్ చేస్తుందంటే ఈ లివర్ ఫంక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఇంకా ముందు కూడా లివర్ కు సంబంధించి చాలా క్యాన్సర్స్ ఇవన్నీ వచ్చే అవకాశం ఉందని డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు. ప్రికాషనరీగా ముందు నుంచే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనేసి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మిగిలిన క్యాన్సర్స్ లాగానే ఇప్పుడు ఈ లివర్ క్యాన్సర్ అనేది కూడా చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎవ్రీవన్, మనం ప్రతి వాళ్ళు కూడా మన లివర్ ని కాపాడుకునేందుకు చూడాలి. అందులో భాగంగా మన మిల్క్ తీజులు వచ్చేసి ఎక్సలెంట్ గా వర్క్ చేస్తుందండి. ఎందుకంటే ఇండియాలో ఉండే మిల్క్ తీజులు వాడిన వాళ్ళు రిజల్ట్ 0. మనది వాడిన 2-3 రోజులలోనే గుడ్ రిజల్ట్ వచ్చిందండి. మేము చూసాము ఆ కేసెస్ కూడా. కాబట్టి మన మిల్క్ తీజుల్ ఇస్ గ్రేట్ అనేసి అని చెప్పారు. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ. సో లివర్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఏంటి అనేది మన బాడీలో చెప్తా ఉన్నారండి ఈ స్లైడ్ అంతాలో కూడా. సో ఏదైతే మనం రెగ్యులర్గా ఫుడ్ తీసుకుంటా ఉన్నామో
ఆ ఫుడ్ని ప్రాసెస్ చేసి అందులో ఉన్నటువంటి న్యూట్రిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన బాడీకి అందించేటువంటి పని లివర్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ ప్రాసెస్లో మన న్యూట్రిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకోవడానికి ఈ మెటబాలిక్ సిస్టమ్ మీద ఇది వర్క్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అట్లనే సింథసైజ్, మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్లో ఉన్నటువంటి ప్రోటీను, హార్మోన్స్, ఎంజైమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ప్రాసెస్ చేసి సింథసైజ్ చేసి ఏ ఆర్గాన్కి ఏ న్యూట్రిషన్స్ కావాలో ఆ న్యూట్రిషన్స్ని అందించేటువంటి పని మన లివర్ చేస్తూ ఉంటుంది. అట్లనే సెక్రెటరీ, సో మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్లో ఉన్నటువంటి ఆ డైజెషన్ ఫ్యాట్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని బైల్కి అంటే మనం పిత్తం అంటాం, పిత్తానికి స్రవిస్తుంది. సో అట్లా ఆ కొవ్వు కరిగి కావలసిన విధంగా ఆ పిత్తానికి స్రవించడం అనేది లివర్ అనేది ఫంక్షనింగ్ చేస్తూ ఉంది. డిటాక్సిఫికేషన్, సో లివర్ ప్రాబ్లంకి మెయిన్ దిస్ ఈజ్ ద రీజన్. చాలామంది మెడిసిన్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు, లేదా మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్లో ఉన్నటువంటి కెమికల్స్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్, మనం తీసుకున్న ఫుడ్లో బాడీకి అవసరం లేనటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా డిటాక్సిఫై చేసి డ్రగ్స్ నుంచి కానీ మన మెటబాలిక్ సిస్టంలో నుంచి కానీ వాటిని డిటాక్సిఫై చేసి సో బాడీ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఈ లివర్ అనేది మనకి దాని ఫంక్షనింగ్ మనకి హెల్ప్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అంటే ఒకవేళ ఎక్కువ మెడిసిన్స్ తీసుకుంటా ఉన్నారు లేదా ఎక్కువ హానికరమైనటువంటి ఫుడ్ తీసుకుంటా ఉన్నారు అన్నప్పుడు సో అవన్నీ కూడా లివర్ మీద లోడ్ పడి లివర్ ప్రాబ్లం అవడానికి కారణం అవుతూ ఉంటాయి. సో దాని కారణంగానే లివర్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది. లివర్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు దాని ఫంక్షనింగ్ తగ్గిపోతుంది, బాడీకి కావాల్సినటువంటి న్యూట్రిషన్స్ అందం, దాని కారణంగా ఒక్కొక్క ప్రాబ్లం అనేది బయటపడతా ఉంటుంది. అలానే స్టోరేజ్, మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్లో ఉన్నటువంటి న్యూట్రిషన్స్ లైక్ ఐరన్ కానీ విటమిన్స్ కానీ గ్లైకోజన్ వీటన్నిటిని కూడా లివర్ స్టోర్ చేసుకొని బాడీకి అవసరమైనప్పుడు వాటిని అందించేటువంటి పని కూడా అది చేస్తూ ఉంది. సో ఇట్లా మల్టిపుల్ వర్క్స్ చేసేటువంటి ద బిగ్గెస్ట్ ఆర్గాన్ లివర్. సో దాన్ని హెల్దీగా ఉంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అయితే దీంట్లో ఉండేటువంటి గొప్పతనం ఏంటి అని అంటే ఇది 80% వరకు డ్యామేజ్ అయ్యే వరకు కూడా ఎటువంటి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వదు. ఒకవేళ 20% అది వర్కింగ్లో ఉన్నా కానీ సో మనం దాన్ని డ్యామేజ్ చేసేటువంటి ఆ ఫుడ్ తీసుకోకుండా కొంచెం జాగ్రత్తలు కనుక పాటించగలిగితే, లైక్ చాలామందికి స్మోక్ చేసే వాళ్ళకి లివర్ త్వరగా డ్యామేజ్ అవుతుంది, ఎక్కువ డ్రింక్ చేసే వాళ్ళకి లివర్ త్వరగా డ్యామేజ్ అవుతుంది, గూడెమ్స్లో వర్క్ చేసే వాళ్ళకి ఆ స్మెల్ వల్ల ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ లేకపోవడం కారణంగా అక్కడ కూడా లివర్ డ్యామేజ్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది. సో అది కొంతవరకు బాగున్నా కానీ మనం జాగ్రత్తలు తీసుకొని దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలిగితే దానంతటా అది రిపేర్ చేసుకునేటువంటి క్యాపబిలిటీ లివర్కి ఉంది. దానికి ఏమి స్పెషల్గా మెడిసిన్స్ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు, జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆ ప్రాసెస్లో మనం మన దగ్గర ఉన్నటువంటి మిల్క్ టిస్టిల్ కనుక యూజ్ చేయగలిగితే సో అది త్వరగా రికవరీ అయ్యి మళ్ళీ నార్మల్ పొజిషన్కి రావడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అంటే మనం ప్రతిరోజు తీసుకునేటువంటి ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫుడ్ ద్వారా లివర్ అనేది కొంచెం కొంచెంగా ప్రాబ్లం అవుతూ ఉంది. సో దాన్ని సరి చేసుకోవాలి అని అంటే మనం ఏం చేయాలి అని అంటే మన ఫుడ్తో పాటు మిల్క్ టిజిల్ కనుక మనం మన రెగ్యులర్ లైఫ్ కనుక యాడ్ చేసుకుంటే అట్లీస్ట్ 6 మంత్స్కి ఒకసారన్నా ఒక బాటిల్ పర్చేజ్ చేసి ఆర్ ఇయర్లీ వన్స్ అయినా ఒక బాటిల్ పర్చేజ్ చేసి యూజ్ చేయగలిగితే లివర్ని మనం రిపేర్ చేసుకొని సరి చేసుకొని దాని ఫంక్షనింగ్ బాగుండేటట్లు చేసుకోగలుగుతాం. ఎప్పుడైతే దాని ఫంక్షనింగ్ బాగుంటుందో మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్లో అవసరమైనటువంటి న్యూట్రిషన్స్ని రిమైనింగ్ ఆర్గాన్స్కి అందించడం జరుగుతుంది. అందులో ఉన్నటువంటి ఈ డ్రగ్స్ వల్ల లేదా కెమికల్ బేస్డ్ ఫుడ్ వల్ల వచ్చేటువంటి వేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దానివల్ల
బాడీ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా లివర్ అనేది కరెక్ట్గా పనిచేయడం జరుగుతూ ఉంది. ये प्रोसेस को अच्छे से कर सके इसके लिए जरूरी है कि लिवर हेल्दी रहे। पर क्या होगा अगर लिवर हेल्दी नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि लिवर में प्रॉब्लम है? वेल, हमारा जो शरीर है ऐसे कई तरह के लक्षण हमें दिखाता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा लिवर अनहेल्दी है। उसमें सबसे कॉमन है हमारी आंखों का और स्किन का पीला पड़ जाना। ये सबसे कॉमन साइन है, यानी कि कहीं लक्षण है जो हमारा शरीर में बताता है कि हमारा लिवर अनहेल्दी है। साथ ही साथ आपके अगर पैरों में या बॉडी में యా ఈ స్లైడ్ చూస్తే అంటే లివర్ సరిగా లేకపోతే అన్హెల్దీ లివర్ మనం ఎట్లా కనుక్కోవచ్చు అనేది చూస్తే కళ్ళు కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఎల్లో కలర్లో లేదా రెడ్డిష్గా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అట్లనే ఇచ్చి స్కిన్ అంటే ఒళ్ళంతా కూడా జిల్లబుడుతుంది అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు. సో దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అని అంటే లివర్ ప్రాబ్లం. సో దాన్ని మనం సరి చేసుకోగలిగితే మనం ఆ ఇచ్చింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పోగొట్టుకోవచ్చు. సో ఆ కళ్ళు ఆ విధంగా మనకి ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి మిల్క్ తిజిల్ యూజ్ చేయొచ్చు. అట్లనే యూరిన్ కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో డార్క్ కలర్లో యూరిన్ రావటం ఇదంతా కూడా కారణం ఏంటి అని అంటే లివర్ మీద లోడ్ పడుతుంది, లివర్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఆ కారణంగానే యూరిన్ కూడా కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అట్లనే మోషన్ చేసినప్పుడు కూడా స్మెల్ వస్తుంది అని అంటే లివర్ ప్రాబ్లం ఉంది లేదా ఇంటెస్టైన్లో ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పేసి మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. స్వెల్లింగ్ ఇన్ లెగ్స్ అండ్ యాంకిల్స్, చాలామందికి కాళ్ళు నీరు వచ్చేసినాయి అని అంటూ ఉంటారు. సో దానికి కారణం ఏంటి అని అంటే లివర్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఈవెన్ యాంకిల్స్ కూడా స్వెల్లింగ్ వచ్చినాయి అని చెప్పేసి అంటూ ఉంటారు. సో దాని అంతటికీ కూడా కారణం ఏంటంటే లివర్ ప్రాబ్లం. అట్లనే నీరసం రావటం ఊరుకనే అంటే బాగానే తింటూ ఉంటారు, బాగానే నిద్రపోతూ ఉంటారు, మనిషి చూస్తే బ్రహ్మాండంగా ఉంటారు, బట్ ఊరికనే నీరస పడిపోతూ ఉంటారు. సో దానికి కారణం ఏంటి అని అంటే లివర్ ప్రాబ్లం ఉండటం. సో అట్లనే నాజెస్ అండ్ వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అంటే ఎవరికైతే వామిటింగ్స్ అవుతా ఉన్నాయో సో దానికి కారణం ఏంటి అని అంటే లివర్ ప్రాబ్లం ఉంటాం. కొంతమందికి కొన్ని రకాల ఫుడ్ పడట్లేదు అంటారు. సో అందరికీ ఒకేలాగా ఉండేటువంటి లివర్ కొంతమందికి మాత్రమే వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయి కొన్ని రకాల పదార్థాలు తింటే అని అంటే వాళ్ళ లివర్ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి వామిటింగ్ అవుతా ఉంది. సో ఆ విధంగా కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అందుకే ఈ కీమో చేయించుకునే వాళ్ళకి లేదా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకునే వాళ్ళకి వామిటింగ్స్ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి, ఎందుకంటే వాళ్ళ లివర్ అనేది ప్రాబ్లం అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి. అట్లనే అబ్నామినల్ పెయిన్ అండ్ స్వెల్లింగ్, సో కడుపులో నొప్పి రావటం కానీ ఎక్కువ పెయిన్స్ రావటం కానీ స్వెల్లింగ్స్ రావటం కానీ ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి లివర్ సరిగా లేకపోతే. సో వెయిట్ లాస్ అవ్వటం జరుగుతూ ఉంది లేదా సడన్గా వెయిట్ పెరగడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో లివర్ అనేది సరిగా పని చేయకపోతే ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. వీటిల్లో ఏ ఒక్క ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ మనం మిల్క్ తిజిల్ అనేది మనం సజెస్ట్ చేయొచ్చు. సో లైఫ్ స్టైల్ రిలేటెడ్ లివర్ డ్యామేజ్. సో లివర్ డ్యామేజ్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటి అంటే హ్యూమన్ లైఫ్ స్టైల్. సో మన లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టే లివర్ ఎలా ఉందనేది కూడా చెప్పొచ్చు అండి. సో దాని డిజార్డర్స్కి కారణాలు ఏంటి అని అంటే ఓవర్ వెయిట్, ఒబేసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి లివర్ త్వరగా ప్రాబ్లం అవుతుంది. బ్లడ్ షుగర్ ఉన్నా కానీ లివర్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. బీపీ ఉన్నా కానీ లివర్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. హై బ్లడ్ లిపిడ్స్ ఉన్నా కానీ లివర్ ప్రాబ్లం అవుతా ఉంది. సమ్ మెడిసిన్స్ ఏదైతే రెగ్యులర్గా ఫ్రీక్వెంట్గా ఒకే రకమైనటువంటి మెడిసిన్స్ తీసుకున్నారో అది కూడా లివర్ని డ్యామేజ్ చేస్తూ ఉంది. అట్లనే కొంతమందికి వంశపారంపర్యంగా కూడా లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది వస్తూ ఉంటాయని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. రిస్క్ ఆఫ్టర్ లివర్ డ్యామేజ్ అయితే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయనేది చూస్తే మెయిన్గా కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజెస్, హార్ట్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ రావడం జరుగుతూ ఉంది.
ఇట్లానే క్రోనిక్ కిడ్నీ డిసీజెస్, కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి కూడా లివర్ డ్యామేజ్ మెయిన్ రీజన్ అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. బోన్ లాస్ అంటే ఎముకలు పెల్సుబారిపోతూ ఉంటాయి త్వరగా, అంటే ఏజ్ తక్కువ ఉన్నా కానీ పెయిన్స్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి. సో దానికి కారణం కూడా లివర్ డ్యామేజ్ కావటం. బ్రెయిన్కి సంబంధించినటువంటి డిసీజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. అబ్స్ట్రక్టెడ్ స్లీప్ అప్నోనియా, సరిగా నిద్ర పట్టకపోవటం, స్లీపింగ్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి కూడా లివరు కారణం. క్యాన్సర్స్ ఆర్ వేరియస్ ఆర్గాన్స్. సో డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్కి క్యాన్సర్ రావడానికి కూడా లివరే ప్రాబ్లం. ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా మనం ముందు జాగ్రత్తగా అవాయిడ్ చేసుకోవడానికి మన మిల్క్ థిజిల్ అనేది మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో లివర్ ప్రోగ్రోసిస్, లివర్ సిరోసిస్, ఫ్యాటీ లివర్, ఇవన్నీ కూడా చెప్తా ఉంటారు. సో మనం ఒక టెస్ట్ మనీ కూడా అప్లోడ్ చేయటం జరిగిందండి. లివర్కి సంబంధించి ప్రాబ్లం అయితే ఆల్మోస్ట్ ఒకసారి ఆపరేషన్ చేసి దాన్ని సరి చేయటం జరిగింది. బట్ 2 నెలలకే మళ్ళీ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళు ఆపరేషన్ చేసి దాన్ని అయితే సరి చేశారు కానీ దాన్ని రిపేర్ చేయలేకపోయారు. సో ఆ విధంగా రిపేర్ చేసుకోవడానికి మనకు ఉపయోగపడేదే మన అటామీ మిల్క్ థిజిల్. సో ఒక బాటిల్లో 120 క్యాప్సూల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. సో 3186 రూపీస్కి మెంబర్స్ పర్చేజ్ చేయొచ్చు. ఎంఆర్పి చూసుకుంటే 3800 ఉంటుంది. సో అంటే ఇప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం లేదు అనుకుంటే రోజు ఒక క్యాప్సూల్ యూస్ చేయగలిగినా కానీ ఆల్మోస్ట్ 4 మంత్స్ వస్తుంది. సో ఇయర్లీ ఒక బాటిల్ ఎవరైతే యూస్ చేస్తారో సో అటువంటి వాళ్ళకి లివర్ హెల్దీగా ఉండటానికి మన మిల్క్ థిజిల్ అనేది ఉపయోగపడుతూ ఉంది. సో లివర్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి మనం చేయవలసినవి, చేయకూడనివి కొన్ని ప్రికాషన్స్ చెప్తా ఉన్నారు. సో ఏం చేయాలి అని అంటే ఇంక్రీజ్ ఫైబర్ ఇంటేక్. మనం తీసుకునేటువంటి ఫుడ్లో ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండేటట్లుగా చూసుకోవాలి. అట్లనే డ్రింక్ ప్లెంటీ ఆఫ్ వాటర్, వాటర్ ఎక్కువగా తాగాలి. రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయటం, హెల్దీ బాడీ వెయిట్ని హెల్దీగా ఉండేటట్టుగా మేనేజ్ చేసుకోవటం, గెట్ సఫిషియంట్ స్లీప్, ప్రాపర్గా నిద్రపోవటం అంటే రెస్ట్ తీసుకోవడం కూడా లివర్ని సరిగా ఉంచుకోవడానికి మనకి బెనిఫిట్ చేసేటువంటి కొన్ని చేయవలసినటువంటి పనులు. అట్లనే చేయకూడనివి చూసుకుంటే లిమిట్ హై ఫ్యాట్ ఫుడ్, ఎక్కువ ఫ్యాట్ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ని తీసుకోవటం తగ్గించాలి. అట్లనే కట్ అవుట్ ఆఫ్ షుగర్ లాంటి కంటెంట్ తీసుకోవడం కూడా మనం తగ్గించాలి. ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ కూడా తగ్గించాలి. స్మోకింగ్ చేయటం తగ్గించాలి. స్ట్రెస్ లెవెల్స్ని తగ్గించుకోవాలి. అంటే ఆ స్ట్రెస్ కూడా లివర్ డ్యామేజ్కి కారణం అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాను. సో మెయింటైనింగ్ ఏ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ అలాంగ్ విత్ లివర్ ప్రొటెక్టింగ్ సప్లిమెంట్స్. సో ఇవన్నీ మీరు చేయలేకపోతున్నారు అంటే ప్రాపర్గా నిద్రపోలేకపోతున్నారు, వెయిట్ని మేనేజ్ చేసుకోలేకపోతున్నారు, రెగ్యులర్గా ఎక్సర్సైజ్ చేయలేకపోతూ ఉన్నారు, ప్రాపర్గా వాటర్ తీసుకోలేకపోతున్నారు, మీ ఫుడ్లో ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉండేటట్లు చూసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు, మీకున్నటువంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ని తగ్గించుకోలేకపోతూ ఉన్నారు, షుగర్ మానలేకపోతూ ఉన్నారు, సో ఆల్కహాల్ని ఎక్కువ తీసుకుంటా ఉన్నారు, స్మోకింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు, లేదా స్ట్రెస్ ఫేస్ చేస్తూ ఉన్నారు. వీటన్నిటికీ కూడా మనం తీసుకునేటువంటి ఫుడ్తో పాటు ఒక మంచి సప్లిమెంట్ మిల్క్ థిజిల్ అనేది కనుక మనం యాడ్ చేసుకోగలిగితే మనం లివర్ని హెల్దీగా ఉంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో దాని ద్వారా మనం ఒక మంచి లైఫ్ స్టైల్ని లీడ్ చేయడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. సో దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రోడక్టే మన మిల్క్ థిజిల్ అండి. కొన్ని వేల సంవత్సరాల హిస్టరీ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ బేస్డ్గా తయారైనటువంటి సప్లిమెంట్ అని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు. సో దాన్ని థోర్నీ ప్లాంట్ సైంటిఫికల్లీ నేమ్ వచ్చేసి సిలిబం మెరినియం విచ్ ఈజ్ నోన్ టు ప్రొటెక్ట్ లివర్. అది లివర్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుందని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. ఒక ముళ్ళ జాతికి సంబంధించినటువంటి చెట్టు ఇది. సో దీంట్లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్, యాంటీ వైరల్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఈ ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఇది మనకి ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది. సో దీన్ని మనం యూస్ చేస్తే మన లివర్ని హెల్దీగా ఉంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
సో లివర్ ప్రాబ్లం ఎవరికైతే ఉందో అటువంటి వాళ్ళకి దీన్ని సజెస్ట్ చేయొచ్చు. కొన్ని రకాల స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి కూడా లివరే కారణమవుతుంది. అట్లనే ఆ, చాలా ఆర్గాన్స్కి క్యాన్సర్ లాంటి ప్రాబ్లం అటాక్ అవటానికి కూడా లివరే కారణం అవుతూ ఉంటుంది. సో వాటన్నిటిని కూడా మనం సరి చేసుకోవాలనుకుంటే దానికి సంబంధించినటువంటి సప్లిమెంట్స్తో పాటు డెఫినెట్గా మన మిల్క్ థిజిల్ని కూడా యాడ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో మన మిల్క్ థిజిల్ యొక్క బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనేది చూస్తే నోన్ టు హ్యావ్ లివర్ ప్రొటెక్టింగ్ ఎఫెక్ట్స్. లివర్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి దీంట్లో మంచి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి. లివర్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అండ్ లివర్ డ్యామేజ్ ఏదైతే ఉందో ఇది తగ్గించడానికి మనకి ఉపయోగపడతా ఉంది. సో టాక్సిన్స్ అంటే మనం తీసుకునేటువంటి మెడిసిన్స్ ద్వారా లేదా ఫుడ్లో ఉన్నటువంటి కెమికల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఫార్మర్స్ యూజ్ చేసేటువంటి ఫెర్టిలైజర్స్ ద్వారా సో మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం మనకి మిల్క్ థిజిల్ అనేది మనకి హెల్ప్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో సపోర్ట్స్ హెల్దీ మెటబాలిజం కూడా ఇది హెల్ప్ చేస్తూ ఉంది. మే హెల్ప్ ఇన్ డిటాక్సిఫైయింగ్ లివర్. ఆల్రెడీ డ్యామేజ్ అయినటువంటి లివర్ని డిటాక్సిఫై చేయడానికి కూడా మన మిల్క్ థిజిల్ అనేది మనకి హెల్ప్ చేయటం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇది ఫుడ్ సప్లిమెంట్ అండి. లివర్ డ్యామేజ్ని అరికడతా ఉంది. ఎవరికైతే ఎక్కువ ఆల్కహాలిక్ లివర్ డిసీజెస్ ఉన్నాయో, లివర్ సిరోసిస్ ఉందో, హెపటైటిస్ బి అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తా ఉంటారు. హెపటైటిస్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్, ట్రామాటిక్ ఈవెంట్ అంటే బ్రెయిన్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్, గాల్ స్టోన్స్ ఉన్నాయో, నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజెస్, వీటన్నిటికీ కూడా ఇది ఒక మంచి ప్రొడక్ట్ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు, సప్లిమెంట్. సో అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికైతే ఉన్నాయో ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి రిలేటెడ్గా మన మిల్క్ థిజిల్ని సజెస్ట్ చేయొచ్చు. सपोर्ट करता है आपके लिवर को हेल्दी रहने में और इम्प्रूव करने में। प्लस साथ ही साथ आपकी जो लिवर है वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। बट लिवर को कौन डिटॉक्सिफाई करेगा? वेल, और लिवर को सपोर्ट मिल्क, ताकि हमें 2 टैबलेट लेनी है, एक दोपहर के। సో దీని డోసేజ్ ఎలా అనేది చూస్తే డైలీ 2 టాబ్లెట్స్ వరకు తీసుకోవచ్చండి. ఒకసారి 1 టాబ్లెట్ మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ లివర్ హెల్త్, బూస్టింగ్ న్యూట్రియంట్ మెటబాలిజం అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఫుడ్లో ఉన్నటువంటి న్యూట్రిషన్స్ అన్నీ కూడా మన బాడీకి ప్రాపర్గా అందాలి అని అంటే ఇది మనకి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంది. సో లివర్ని హెల్త్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఉంది. ఎవరైతే లాంగ్ అవర్స్ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారో, లేట్ నైట్ మీల్స్ తీసుకుంటున్నారో అటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది ఒక వరం అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు. బిజీ షెడ్యూల్ ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతా ఉంది. సో ఆ బిజీ షెడ్యూల్, ఆ స్ట్రెస్ ఏమవుతుందంటే మన లివర్ని డ్యామేజ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఎవరైతే ఫ్యాటిగ్ కాజ్డ్ బై స్ట్రెస్ నీరసపడతా ఉన్నారో, ఎనర్జీ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉంటున్నాయో అటువంటి వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతూ ఉంది. లివర్ మెటబాలిజం ఎవరైతే ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో అటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతూ ఉంది. 2 క్యాప్సూల్స్ పర్ డే విత్ వాటర్ అండి. ఆఫ్టర్ ఫుడ్ దీన్ని తీసుకోవాలి. సో ఇది మనకి హెల్త్ కేటగిరీలో అందుబాటులో ఉన్నటువంటి ఒక మంచి ప్రోడక్ట్ అని చెప్పేసి చెప్పుకోవచ్చు. సో దీనికి సంబంధించి ఒక మంచి టెస్ట్ మనీని కూడా మనం షేర్ చేసుకున్నాం. సో అది మన యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తుంది. సో అది కూడా చూడొచ్చు. ఒక 8 minutes వీడియో ఉందండి. ఎవరైతే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ తోటి లివర్ ప్రాబ్లం అవుతా ఉందో వాళ్ళందరికీ కూడా దీన్ని షేర్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద లీడర్స్.